이분은 조금도 변함이 없고 조금도 흔들림이 없습니다. 확실한 목표를 향해서 부지런히 가고 계십니다. 4.10 총선 결과에 절대로 일희일비하지 않습니다. 5,300만 국민이여 나를 따르라. 850만 해외 동포여 나를 따르라. 우리는 이대로 주저앉을 수 없다. 반드시 예선국 복음 통일을 이루려라 외치시며 이 시간에도 종북 주사파와 목숨과 투쟁을 하고 계시는 이 시대 선지자, 부정선거의 진상을 밝히고 문재인, 이재명, 조국을 반드시 구속시키겠다고 선포하신 이 시대의 영적 지도자, 국민혁명을 여기시며 학기쪽 대표직을 지내신 정연호 목사님을 기린 박수로 모시겠습니다. 존경하는 국민 여러분, all the respected citizens, 그리고 해외 동포 여러분, and to the overseas Koreans. 이번에 실시된 이 총선은 Right now, the general election that we had 원천적으로 사기입니다. 사기. is fundamentally a scam. 어떻게 하여 자유통일당이 And how come our party, 한 표도 못 얻은 지역이 Free Unification Party, 선거구에서 약 150개가 나왔습니다. see constituencies without a single ballot 이것을 for us? 용서할 수 있겠습니까? Can we forgive them for this? 150개의 선거구에서 한 표도 안 나왔어요. 한 표도. 150 constituencies. 우리는 4.19 정신으로 일어나야 되는 것입니다. So we must arise. 5.16 정신으로 일어나야 되는 것입니다. May 16. 이런 상태에도 불구하고 And even in this condition, 국민들이 조용한다면 if the citizens remain silent, 그것은 대한민국을 포기하는 것과 동일한 것입니다. that equates to giving up Korea. 그러므로 5천만 국민들이 다 일어나야 됩니다. That's why all Korean citizens must 왜 arise. 4.19가 일어났나요? And why do we see the appearance 3.15 부정선거 때문에 일어났습니다. of the April 19th revolution? Because they called 왜 5.16이 일어났습니까? a rigged election. 국가가 혼돈 가운데 빠졌어. And why so 더 for 이상 유지가 불가능했기 May 때문에 16 revolution is because 박정희 장군이 일어난 것입니다. the issue was crisis. That is why 이제 General 그 Park 누구도 일어나지 아니하므로 rose up, and that is why 광화문이 일어났습니다. the president, 존경하는 윤석열 대통령님, to respected President Yoon Suk-yeol, 그 이재명이가 하도 찡찡대니까 because Lee Jae-myung, he keeps on begging, 만나준다고 말씀을 하셨는데 pleading yes, you three 이번에 이재명을 만나거든 to meet him, and if you meet him, 그 잘하시는 어퍼컷으로 날려버리기를 then you 바랍니다. must respect 대화할 필요 없습니다. no need for a conversation with Lee. 사기꾼과 무슨 정상회담을 하겠습니까? You cannot have a regular summit with a scammer, 이 1천만 강원 세력이 and with our 10 million citizens, 대통령님을 바쳐드리겠습니다. the Parliament, we shall support your president. 국회를 패싱하시고 You must face off 3개월 안에 National Assembly and within 다시 3 한번 months. 총선을 새로 실시해야 되는 You 것입니다. must go on a re-election. 동의하십니까? You agree to this? 두 손 들고 만세. Say long and Korea with their hands up. 이러한 부정선거를 현실로 보면서도 Regarding such scam 대통령님이 잠잠하신다면 and rigged election, if you still remain silent, 대통령까지도 대통령 되기를 포기한 것으로 알겠습니다. and even you as a president, I see that 그러므로 you 반드시 forgive up your possession. 세 달 안에 So that is why you must within 3 다시 months. 한번 총선을 새로 실시합시다. 스스로 시키지 않는 자는 And if you do not 대한민국을 누릴 자격도 없습니다. protect your own country, you cannot 지켜내실래요? have the qualification to benefit Korea. 마지막 방법은 천만 조직입니다. So do you want to protect our nation at last? 한 달 안에 Our last resort is 천만 조직을 속히 완성해서 to gather 10 million citizens within a month. 한번 이 강원 광장에 And within this square, 1,000만 명이 한 자리에 모이면 we can all gather together. 이거는 북한 정권도 무너지게 되어 있고 And even the North Korean admin shall fall down. 영은도 자살하게 되어 And 있고 even Kim Jong-un, he will commit suicide. 간단합니다. 원리는 And this method is very easy. 1,000만 조직을 완성해 주시기를 바랍니다. I pray that you accomplish this 10 million 할 수 gap. 있겠어요? Can you make this possible? 진짜 할 수 있겠어요? Can you really do so? 믿어도 돼요? And I trust in you. 아니 다시 생각해 보시고 반응하세요. So rethink 한 달 안에 and then reply within 1 1,000만 month. 조직을 완성하실래요? If we gather an organization of 10 믿어도 million, 돼요? and I trust in you.
이렇게 된다면 And if this comes to 반드시 세 달 안에 총선을 다시 한번 할 수가 있다는 거예요. surely within 3 months we can have a re-election in the general 지금 election. 제가 여러분에게 증거물을 And 보여드리겠습니다. now I shall show you evidence. 자, 전준환 목사님 잠깐 나오시고, 자, 한번 띄워봐 주세요. 이게 바로 한 표, 빵표, 빵입니다, 빵. 그 다음에 한 표, 두 표, 세 표 나온 지역입니다. 어떻게 대한민국에서 이런 일이 일어날 수 있습니까? 하늘이여 들으라, 땅이여 귀를 기울이라. 어찌하여 대한민국에 이런 일이 일어나고 있습니까? 지금 우리 동역자 되시는 전준환 목사님이 큰 것들만 몇 개를 한번 읽어드리겠습니다. 자, 한 표도 안 나왔습니다. 한 표도 안 나온 지역이 몇 개나 되나요? 저 앞에 쓰여있는 자유통일당의 전 지역구 가운데에서 한 표도 안 나온 지역이 72군데입니다. 이게 전체가 아니라 투표소별로 그렇죠? 그렇죠. 네. 그러면 그 투표소에는 기독교인이 한 명도 안 살아요? 그것이 이상하다는 거예요. 그것이 어떻게 한 표도 안 나온 지역구가 72개나 된다는 겁니다. 제가 몇 군데 한번 불러줘 볼게요. 그렇죠. 강원도 고성군 간성읍 제5투표소, 전남 광양시 광양읍 제3투표소, 구례군 경은 강으면 제2투표소, 목포시 부흥동 제2투표소, 무안군 몽탕면 제3투표소, 고성군 웅치면 투표소, 여수시는 엄청 많습니다. 장성군 진도군도 엄청 많고요. 군산시도 많고 전주시도 있고 정읍시 칠보면 제2투표소, 여기서 예, 호남은 기독교인들이 몇 프로나 되나요? 한 40% 됩니다. 자, 40% 되는 호남 지역에서 한 표도 안 나온 선거구가 이렇게 많이 나왔습니다. 72군데입니다. 자, 계속 읽어주십시오. 딱 한 표 나온 구역이 몇 군데냐? 100개에서 한 개 모자라는 99군데입니다. 아니, 그러니까 투표소에서 한 표만 딱 나온 지역이 예. 99개지요? 네. 부부가 같이 갔을 거 아니에요. 자, 투표하러 갈 때 혼자 가는 경우가 거의 없어요. 2명, 3명씩 짝지어서 갔지. 그러니까 이 투표를 조작한 놈은 주범은 북한입니다. 북한. 그러니까 북한 이놈들도 보니까 돌대가리야, 돌대가리. 조작을 하려면 그래도 한 10표 정도 나오도록 조작을 해야지. 아이, 빵표, 그 다음에 한 표, 그 다음에 또 2표? 두 표만 나온 구역이 115개입니다. 자, 이런 말을 듣고도 여러분 저녁에 잠을 잘 수 있겠습니까? 우리는 4.19로 일어서야 됩니다. 5.1 군사혁명 한 것처럼, 박정희 소장이 한 것처럼 이럴 때 절호의 기회가 왔습니다. 그동안에는 우리가 심증은 있었으나 물증을 찾지 못해서 변호사들이 4년 동안 법정에서 투쟁했는데 이제는 법정 투쟁 필요 없습니다. 이거는 국민이 대한민국을 들러 엎어야 되는 겁니다. 윤석열 대통령님, 우리는 윤석열 대통령을 믿습니다. 당신의 뚝심을 믿습니다. 그리고 당신의 해박한 지식을 믿습니다. 검찰총장까지 하셨으므로 바로 수사에 돌입하시기를 바랍니다. 여기에서 걸리는 놈들은 바로 처형해야 됩니다. 처형. 다음 거 읽어주십시오. 딱 3표 나온 데가 있습니다. 3표. 아하. 놀리지 마세요. 156개가 딱 3표 나왔습니다. 그래서 합계가 하나도 안 나오고, 한 표 나오고, 2표 나오고, 3표 나온 지역이
449군데나 됩니다. 자, 전준환 목사님, 목사의 양심으로 네. 이게 분노가 나지 않습니까? 잠을 못 잤습니다. 잠을 못 잤어요. 예수님도 네. 분을 낼 때는 분을 냈잖아요. 네. 예를 들어서 성전에 갔는데 네. 그 예배는 안 드리고 장사꾼들이 비둘기 팔고 돈 바꾸고 하니까 그 상을 들러 엎어붙잖아요. 아니 지금 심정이 어떻습니까? 여러분들이 아마 이걸 발표가 되기 전에는 몰랐을 거예요. 이제 우리가 이걸 알았습니다. 그래서 이 지역의 투표소를 보시고 그 지역에 있는 사람들 가운데에서 나는 이 지역에서 투표를 했는데 한 표도 안 나왔다 하면은 이것을 본부에다가 알려주시기를 바랍니다. 분노가 일어나지 않습니까? 이걸 누가 조사한 줄 압니까? 장하길 목사님이 밤새워서 조사를 했습니다. 자, 이것도 장일 목사님이 개인적으로 조사한 게 아니고 누구든지 여러분들이 들어가서 볼 수 있는 중앙선관위의 사이트에 들어가면 바로 이 통계가 나와 있어요. 이거는 우리가 발표한 게 아닙니다. 중앙선관위에서 발표한 내용이 바로 이대로입니다. 국민이여 일어납시다. 이때 4.19를 일으켜야 되는 겁니다. 맞아요. 이때 5.16을 일으켜야 됩니다. 우리는 분노로 일어서야 되는 것입니다. 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 만세. 오늘도 여러분과 저는 비가 오나 그 다음 뭐예요? 그 다음 뭐예요? 왜 이렇게 우비를 입고 강당으로 왜 나왔습니까? Why have we gathered here? 이미 여러분들도 심증은 있었어요. Because you already have this emotion. 아니 세상에 우리가 자유통일당이 64만 표밖에 안 남았어요. I mean, how come can we? 그러면 64만 표를 Well, we have 640,000 votes. 부별로 나누어 봤더니 And if you divide this into all the number 평균 187표가 나왔습니다. of the local constituencies, 아니 that's 64만도 이것도 부정이지만 130 in average. 선관위가 발표한 대로 64만 표라고 인정을 한다 해도 If we do acknowledge 이걸 that 선관위별로 똑같이 나눴더니 of the 640,000 한 we should have, 선거구에서 187표가 나왔어요. that we should have 그러니까 저 조작한 저놈들도 돌대가리야 돌대가리. at the very minimum 187 이거는 votes. 빼도 박도 못하는 빼박입니다 빼박. Even these scammers, we are boners, and this 이런 is 것을 보고도 a clear fact that this is a scam. 30만 목회자들이요 But these 300,000 pastors 분노를 일으키지 않는다면 were still idle to this. 옥사직에서 사표 They 내십시오. do not show any anger that you should step down 25만 장로들이요 until the 250,000 이것을 elders. 보고도 강화문으로 나오지 않는다면 If you still do not come out to public 장로직에서 square, 사퇴하십시오. even looking at the steps that you must 세례 step 받은 down 1,700만 기독교인들이요 until the 17 million Christians 이런 say 것을 보고도 분노하지 않는다면 you do not have any anger looking at the Christians. 내일부터 교회 다니지 마십시오. Starting from tomorrow, you can quit being a 더 Christian. 이상 종교놀이 하면 안 됩니다. But stop playing around. 우리는 오늘까지 대한민국을 지켰고 Until this moment, we have protected 대한민국을 Korea. 세워왔습니다. We have risen up and established 이제 Korea. 마지막입니다. And this is the very last 이번에 conclusion 우리가 이걸 바로 잡고 that we must recover 3년 후에 새로운 선거를 실시하여 and after 3 months we can have a re-election. 정상적인 실시를 해서 And we can have a normal voting system. 자유통일당이 40대로만 했으면 So if we go this route 최소한 30석 이상은 들어갈 수 있었어요. in a trickle down way, then we can have at least 들어가면요 나머지 국회의원들은 다 죽어버립니다. 36 in 죽어버립니다. the National Assembly, and we can 동의하십니까? eradicate all the leftists to your three. 이런 상태를 조작한 주범이 누구냐? Now, who instigated all of this 당연히 down? 북한이지만은 Yes, of course, it is North 그 Korea. 다음에 주사파, And then next it is the true Chinese 좌파, and the leftists 종북주의자 and those who are pro-North 이들은 Korea. 지금 쾌감을 느끼며 노래를 부르고 And 있지만 they're right now feeling ecstasy. 사실 이렇게 만든 주범은 한동훈입니다. 한동훈. Right now, the main culprit of all of this is 자, Hanong-hoon. 신혜식 대표님을 So 모시고 Mr. Shinai shake up to the 왜 이 한동훈이가 책임을 져야 되느냐? 지금도 한동훈은 또
대표하려고 또 지금 덜거리고 있어요. 한동훈이가 당대표면 되겠습니까? 안 됩니다. 대표님, 예. 아니 저 뭐 한동훈이 다시 나오라 그 꽃을 막 국회에다 보내고 예. 이 자작극 쇼를 하는데 그렇죠. 어떻게 보이십니까? 여러분들 지금 보도를 보니까 이번 선거의 책임이 윤석열 대통령에게 있다고 하면서 한동훈은 열심히 했는데 잘 안 됐다 이런 식으로 조중동이 뻔뿌질을 하고 좌파 언론들이 함께 나선 이유가 뭔지 아십니까? 그건 바로 윤석열 대통령을 공격하기 위해서 탄핵으로 가기 위해서 그런 밑바닥 작업을 하고 있다 이거 아닙니까? 그런데 여러분 한번 상식적으로 생각하겠습니다. 상식적으로 윤석열 대통령이 책임을 지려면 윤석열 대통령이 선거 지휘했어야 책임지는 거 아닙니까? 책임을 지려면 공천을 하든지 전략을 세우든지 하나도 관여를 하지 않았는데 책임져라? 말이 됩니까 여러분들? 책임질 사람이 누구냐? 바로 한동훈입니다. 한동훈 여러분들. 일예로 말씀드리면 이번에 이준석 당선됐죠? 이준석 지역의 국민의힘 후보가 얼마나 어처구니 없냐면은 그 옆 지역에서 경선을 하던 무명의 정치인입니다. 무명의 정치인을 끌어와서 그 지역, 이준석 지역에 출마를 시켰는데 문제는 뭐냐? 이준석보다 지지율이 안 나왔다는 거예요. 여러분 그러면 후보를 교체해야 되는 거 아닙니까? 그런데 왜 한동훈이 그 자리에 그런 후보를 집어넣냐? 이준석 당선시키려고 한 거 아닙니까? 책임 누가 져야 됩니까? 도태우 누가 잘랐습니까? 장해찬 누가 잘랐습니까? 석동현 누가 잘랐습니까? 누가 책임져야 됩니까? 한동훈 아닙니까? 공천 누가 했습니까? 선거 전략 누가 짰습니까? 그런데 왜 대통령이 책임을 집니까? 한동훈이 책임을 져야지 왜 대통령이 책임을 집니까 여러분들? 윤석열 대통령이 이재명을 만난다고 합니다. 저는 이해가 합니다. 지금 국민의힘 뭐하고 있습니까? 제대로 이 사태가 어떻게 잘못됐는지 분석이나 하고 있습니까? 지금 국민의힘 말이죠. 보도에 따르면 당선자들이 파티를 벌였다고 합니다. 대책은 세우지 않고 파티 벌이고 셀카 찍었다고 합니다 여러분들. 이게 정말 한심한 정당입니다. 지금 얼마나 나라가 어렵습니까? 경제, 의료 정말 해결해야 될 문제들이 많은데 국민의힘은 지금 파티나 벌이고 있다는 겁니다 여러분들. 그러니 윤석열 대통령이 이재명 만나는 거 저 이해합니다. 국민의힘은 할 게 없습니다 여러분들. 정치를 할 수 있습니까? 입법을 할 수 있습니까? 아무것도 할 수 없는 죽은 정당이다. 그래서 윤석열 대통령이 어쩔 수 없이 이재명이라도 만나서 직접 정치에 나선다는 거 아닙니까? 한동훈이가 지금 당대표 선거에 나온다고 합니다. 아니 뭐 그런 얘기가 들리고 있어요. 안 나올 수도 있겠지만 너무 어이없지 않습니까 여러분들? 저는 이거 이렇게 봅니다. 당대표 나온다기보다는 화합 보내고 언론 동원해서 윤석열 대통령 공격하고 정부가 위태로워지면 자기가 나설 그런 타이밍을 보고 있다 이거 아닙니까? 얼마나 얍삽합니까 여러분들? 자기가 잘못을 했으면 비행기를 타고 미국으로 가든지 특검을 받고 깜빵으로 가든지 두 가지 길뿐이 없다 이겁니다. 지금 우파들이 이런 말 합니다. 한동훈 비판하지 말자. 우리가 힘을 합쳐야 된다. 여러분들 이거 많이 들어봤죠? 이준석하고 합쳐야 된다. 힘을 모아야 된다. 어떻게 됐습니까 여러분들? 내분 총질하는 놈, 배신 따린 놈 박살내는 게 맞는 겁니다 여러분들.
지금 국민의힘이 왜 이렇게 됐냐? 유승민의 배신, 이준석의 내부 총질, 이거 두 가지를 합친 자가 누구냐? 바로 한동훈 아닙니까, 여러분들? 그래서 한동훈에 대해서 문제를 제기하는 겁니다, 여러분들. 한동훈은 안 됩니다. 그리고 또 하나, 부정선거, 지금 아까 선거구에서 한 표도 안 나온 0표 나왔죠? 지금 자유마을이 여러분들 전국 3천여 개 지역에 회원들을 최소 몇천 명씩, 적게는 몇백 명씩 있습니다, 여러분들. 그럼 그분들이 투표 안 했다는 거예요? 말이 안 되죠. 그리고 더 웃기는 거는 뭐냐? 비례대표 투표. 이 비례대표 투표에 참여하지 않은 사람들, 포기한 사람들, 어떤 지역은 여러분들 -1. 이게 무슨 얘기냐? 민주당 표가 -1이 나왔어요. 포기한 사람이 없고 오히려 국민의힘이 민주당 아니면 또 다른 정당이 민주당을 찍었다는 거예요. 포기한 사람이 없다. 100명을 기준으로 보면은 101명이 비례대표를 찍어줬고, 반면에 국민의힘과 자유통일당은 27명이 포기했다고 합니다, 여러분들. 지역에서는 국민의힘을 찍었는데 비례대표는 27명이나 자유통일당 또는 국민의힘을 포기했다. 그런데 민주당은 지역에서도 민주당 찍고 비례대표도 민주당 찍었는데 한 표가 더 많았다. 이 말이 됩니까, 여러분들? 말이 안 되는 거예요. 그러니까 보수적인 분들은 비례대표를 포기하고 좌파들은 적극적으로 비례대표를 찍었다. 말이 됩니까, 여러분들? 여기 비례대표 투표 안 한 분들 손 들어보세요. 한 명도 없잖아. 비례대표 투표한 분들 손 들어보세요. 그렇죠? 이번 총선에서 부정선거 의혹이 나온 이유는 0표 플러스 비례대표에서 이렇게 말도 안 되는 이런 포기표가 나왔다. 무려 130만 표가 포기표인데 이게 4.4%입니다. 그런데 포기표의 상당수는 우파가 포기했다 이거예요. 이게 말이 안 된다 이겁니다, 여러분들. 그래서 우리는 들고 일어나야 됩니다. 이거는 바로 잡아야 돼요. 1000만 회원 가입, 1000만 조직 만들어야 됩니다. 아, 여러분들 지금 여기에 모인 분만 해도 수십만 명이 모였는데 어떻게 자유통일당이 60만 표뿐이 안 나왔다. 이거는 사기입니다, 여러분들. 한동훈이 지금 해야 될 일은, 제가 대통령을 배신하고 선거를 망쳤습니다. 그런데 알고 보니 부정선거 의혹이 있었습니다. 제가 앞장서서 싸우겠습니다. 이래야 되는 거 아닙니까? 저는 국민의힘은 죽었다. 국민이 원하는 걸 하지 않는다. 여러분들, 국민의힘이잖아요. 국민의힘은 힘이 없고 민주당은 민주가 없는데 이게 딱 맞는 것 같아요. 우리가 이거 진실규명하지 않으면 앞으로 대한민국은 적화될 게 뻔합니다, 여러분들. 국정원에서 선관위에 대한 서버 검사를 했습니다. 조사를 했는데 북한의 해킹에 대해서 매우 취약하다, 이런 결론을 냈어요. 결과적으로 이렇게 서버를 운영하면 북한에서 투개표 결과를 조작할 수 있다까지 얘기했습니다. 그런데 제대로 선관위가 이번 선거 관리를 잘했냐? 저는 의심스럽다, 이렇게 말씀드립니다. 너무너무 수상한 선거 결과에 대해서 우리는 분노할 수뿐이 없고, 이거를 바로잡기 위해서는 1000만 조직을 만들어야 됩니다. 여러분들이 해내실 수 있습니까? 분명히 해내야 됩니다. 지금 많은 사람들이 이런 말 합니다. 아유, 부정선거 이거 없는 거야.
없는 거야 하면서 부정을 하고 있습니다. 그런데 그게 어디서부터 시작됐냐? 바로 국민의힘에서부터 시작됐다. 자기들이 당했는데 그걸 바로잡을 생각조차 안 한다. 그래서 어제 제가 전화를 받았습니다. 국민의힘 후보자 출마자 중에서 이번에 낙선한 후보자들이 너무너무 화가 났다. 국민의힘은 이런 부분에 대해서 한마디도 안 한다. 그래서 자신들은 자유통일당으로 입당해서 부정선거 진실규명 앞장서겠다 밝혔습니다. 우리가 해내야 됩니다. 여러분들 지금 위기입니다. 이거 너무너무 터무니없는 일이 벌어진 거예요. 130만 표, 이게 사표가 됐다. 나날이 사표가 늘어나는데 그 이유를 알 수가 없다. 이런 부분을 철저히 규명해서 이번에는 부정선거 바로잡고 대한민국 살려내자! 살려내자! 살려내자!